सतवीं पावन अष्टपदी की विचार आरंभ करनी है। मेरे गुरुदेव आरंभता विच श्लोक उचारण करते ने, बख्शिश करते हैं। श्लोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कह सो मुक्ता होय। सुन मीता नानक बिनवंता, साध जना की आचार्य कथा। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। अगम का भाव है जिहड़ा गमता विच नहीं, गमता तो दूर है, जिस तक गमन नहीं किया जा सकता, जिहड़ा मनुखी पहुँच तो परे है। अगाध जिहड़ा अथाह डूंगा है, मनुखी पकड़ तो मनुखी पहुँच तो परे है। क्योंकि जिहड़ी चीज़ मनुख की पकड़ विच आ गई वो मनुख के अधीन हो गई। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ चीज़ां मनुख की पकड़ विच आ जांदियां ने, मनुख उन्हां नूं अधीन कर लैंदा है। या इंज कह लो भी मनुख की पकड़ विच चीज़ां वो आउंदियां ने ਜਿਹੜੀਆਂ मनुखी सोच दे अधीन हो जांदियां ने। अकाल पुरख परमात्मा जिहड़ा है वो अगम है, ए पहुँच है। वो इन्नी विशाल वड्डी हस्ती है कि मनुख की पकड़ विच नहीं आ सकता। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, वो बेअंत प्रभु है, मनुखी पहुँच तो परे है। जो जो कह सो मुक्ता होए। पर अगर मनुख अकाल पुरख का सिमरन करन लग जावे, उस अपहुँच परमात्मा तक पहुँच सकता है। वो आप मेहर की नज़र कर देवे, बख्शिश कर देवे ते मनुख नूं मायक बंधना तो आज़ाद कर देंदा है। सुन मीता नानक बिनवंता, हे मित्र सुन, नानक एक बेनती करता है। साध जना की आचर्य कथा, जे तू ए पहुँच परमात्मा तक पहुँचना चाहुंदा है, उस विच लीन होना चाहुंदा है, जे अकाल पुरख की प्राप्ति करनी चाहुंदा है, तो फिर तेनू साध जना की संगत करनी पवेगी। पर उन्हां साध जना की जिहड़ी कथा है वो आचर्य है। आचर्य का अर्थ है हैरान करन वाली। कथा का भाव यह है भी उन्हां दी सिफत। जिहड़े साध जन हन, अगर उन्हां दे कोई गुणां दी गल करे, उन्हां दी कोई वडियाई करे, तो वो वडियाई भी बेअंत है। साध शब्द गुरु वास्ते भी आया ते साध शब्द गुरमुखां वास्ते भी आया। जिहड़े भले पुरख ने, नाम की कमाई वाले, रब्बी बाणी अनुसार जीवन जिउण वाले, एक अकाल पुरख परमात्मा परमेश्वर की रज़ा विच रह के जिंदगी बतीत करन वाले, उन्हां नूं साध। हुण इस अष्टपदी दे विच महाराज ने बार बार मनुख नूं भले पुरुषां दी, गुरमुखां दी, साध जनां दी, संत जनां दी, इन्हां दी संगत करन वास्ते आखिआ है। एक गल याद रखियो, संगत का साडे जीवन ते बड़ा वड्डा प्रभाव पैंदा है। जिहो जी संगत विच बैठांगे, उहो जिहा ही मनुख का जीवन बनना शुरू हो जाता है। जदों बालक बच्चा जन्म लैंदा है, जिहो जी उहनूं संगत मिलती है, उहो जी उहदी घाड़त घड़ी जाती है। अगर घर दे विच माँ बाप चंगे विचार वाले ने, गुरमत वाले ने, तो उस बालक की जिहड़ी है मन की विचार जिहड़ी इस तरह विकसित होवेगी, वो भी गुरमत का धारनी होवेगा। ते जे अगर किते दूजे पासे घर दे विच विषय विकार नशियां की गल है, तो सुभाविक गल है
ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੈੜੀਆਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਭਇਓ ਉੱਡ ਉੱਡ ਦੈ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਜੋ ਜੈਸੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਤੈਸੋ ਹੀ ਫਲ ਖਾਏ। ਮਨ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਵਰਗਾ ਏ, ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਰਖਤ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਨ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਕਰ, ਪਰ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕਹੇ ਸੁਰਤਿਆਂ ਉਪਜੈ ਚਾਓ। ਜਦੋਂ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਸਿਓ ਦੋਸਤੀ, ਮਨਮੁਖ ਸੱਚਾ ਨਾਉ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਤੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀਆਂ ਨੇ। ਦਰਿਆ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਸਾਧ ਜਨ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੰਡੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਦਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਹੀਏ ਪੜਿਆ ਪਾਸ। ਜੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਏ ਤੇ 7 ਪਹਿਰ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਹੇਗਾ ਦਿਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 4 ਦਿਨ ਤੇ 4 ਰਾਤ, 8 ਪਹਿਰ ਨੇ 24 ਘੰਟੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂ, ਜੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇਂ, ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਸੁਬਾਹ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਸੰਭਾਲ ਲਵੇਂ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 7 ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਸੱਤੀ ਪਹਿਰੀ ਸੱਤ ਭਲਾ ਬਹੀਏ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੇਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਜੁਗਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਉਣੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰੀਏ, ਕੂੜੇ ਘਟੇ ਰਾਸ। ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਚੰਗਾ ਏ, ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੰਗਿਆਈ ਏ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੂੜੇ ਘਟੇ ਰਾਸ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਏ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਵੇਂ
ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਵਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਅੰਦਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖ ਤੇ ਲਾਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਉੱਤੇ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਤੁਰਦਾ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਜਲਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਵੀ ਧੋਤੀ ਗਈ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਮਲੀਨਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੰਕਾਰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਗੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੁਗਿਆਨ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਉਹ ਗਿਆਨ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਜ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਰੱਬ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ, ਕਮਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬੈਠੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਕੋਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੂਰ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੂਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮੰਦਾ ਬੈਠ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਧ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਜਦੋਂ ਗਾਇਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਦੀ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਨ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਮ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਦੋਏ ਭਲੇ, ਏਕ ਸੰਤ ਇੱਕ ਰਾਮ। ਰਾਮ ਜੋ ਦਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ, ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ। ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਬੁੱਬਣੇ ਸਾਧ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਆ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਏਗਾ, ਆ ਵੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਵੇਗਾ।
पर ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਹੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਸਣ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ। ਅਸੀਂ ਲਾਲਚ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਆਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਆਹ ਕਾਰਜ ਆਹ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਦਾ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਬਸ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਰੱਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਗਲੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਨੁਕਤਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਵੀਂ, ਵੀ ਕਿਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਧ ਨੇ, ਇਹ ਨਾ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵੀਂ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛੈ ਪਰੀ ਬਹੀਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਧ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਸਾਧ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ, ਤੀਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਾ ਸਾਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਨਜ਼ਰ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਸਮਾਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਪਿਆ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਪਖੰਡ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਸੰਤ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸੈਂਕੜੇ ਸੰਤ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਿੰਡ 'ਚ 5-5 7-7 ਸੰਤ, ਤੇ ਭਲਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹੀ ਸੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਮਾਇਆ ਨਾਗਣੀ ਏ, ਮਾਇਆ ਸਪਣੀ ਏ, ਇੰਨੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇ। ਔਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਨੁਕਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਖਿਆ, ਕਹਿ ਲਗੇ ਜੇ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਕਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰੀ ਬਹੀਰ, ਇੱਕ ਅਵਗਤ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਹੁਣ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਬੀਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ। ਅੱਛਾ, ਸੌਖੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਐਨ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੌੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਸ।
ਲੱਖਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੋਣੀ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 5-7 ਲੱਖ ਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਕੱਠ ਈਸਾਈਆਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਵੇਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਏ, ਲੰਗੜੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਗੂੰਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਅੰਨੇ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 100 ਗਿਆ 100 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਬਦਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਕੁਛ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਈਸਾਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਚੰਗੇ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਸਕੂਲ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਫਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਹੌਸਪੀਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰੀ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਜਾਵੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸੰਤ ਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਚੰਗੇ ਤੇ ਮੰਦੇ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗੇ ਕੁਪਰ ਯਤਨ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਾਂ, ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪੁਰਾਨੀ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਿਆ। ਨਾਨਕ ਸਾਧਗੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਹੈ ਨਾਨਕ, ਸਾਧ ਜਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਅਤੇ ਸਾਧ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਿੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਰੱਬ, ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਾਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੜੀ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਘਾਲਣਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਫਿਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਧ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਪਰਖੀਏ ਤੇ ਸਹੀ
भी इन्ने ग्रंथ रखे ने, इन्नियां पोथियां रखियां ने, वेखिए भी वाकई ही इहदे अंदर प्यार है भी कि नहीं, उंज ही मतलब दिखावा ही करदे। तो कहिंदे ने अकाल पुरख परमात्मा ने एक अपना फरिश्ता घल्लिया, कोई दूत कह लो, उन्होंने घल्लिया उस बाग दे विच। ते जदों वो गया तो उन्हें आख्या भी साध जी, महात्मा जी, तुसीं तां बड़ी करनी वाले हो, महान हो, इन्ने धार्मिक ग्रंथ लैके बैठे हो, हर वेले जपदे पढ़ते रहिंदे हो, ते कादे वास्ते? रब दे मिलाप वास्ते? कहंदा हाँ, मैं रब नाल मिलना चाहुंदा, मैं रब नाल मिलाप करना चाहुंदा। उन्हें आख्या अच्छा। कहंदा मैं रब दे घर वाली चलिया वां, मैं रब तो पुछां तुहाडे बारे भी मिलाप होवे। कहंदा ये तो कोई गल ही नहीं। कह लगे तो बड़ी चंगी गल है, पुछी रब नूं। वो थोड़ा अगां गया, कहंदा ठीक है। अगां गया, एक होर नौजवान बैठा सी। ये जिहड़ा साध सी, इन्हें बड़ी उम्र ला दी, 50-60 साल ला ले ते हुणे बैठियां नूं। वो अगे नौजवान को 20-25 साल दा ते परमात्मा दे रब्बी गीत गा रहा सी, बैठा मौज विच। वो गया ते उन्हें आख्या, जिहड़ा पहला बैठा उन्हें तो आख्या भी हाँ पुछ के आवी, तो तेरे बारे भी पुछा भी रब दा मिलाप कदों होवेगा। वो कहंदा नहीं, मैनूं लोड़ नहीं वैसे। वो कहंदा नहीं, मैं पुछ के दसांगा तैनूं, मैं रब दे घर वाली चलिया। वो कहंदा नहीं, मैं बस खुश हाँ। वो चला गया। कुछ समय बाद वापस आया तो वो साध ने आख्या भी गल बनी। की आख्या? रब ने। कहंदा रब ने आख्या भी जिस बाग विच बैठा है उस विच जिन्ने दरख्त ने ना, उन्ने साल होर लगणगे। जिन्ने पेड़ जिन्ने दरख्त ने बाग विच, इन्ने साल होर लगणगे। उन्हें पोथियां चक के पासे करतियां, कहंदा चलो घर चलीए, पहले ही इन्ने साल गाले ने, अजे भी इन्ने साल होर लगणगे। वो पासे रख के तुर पिया। कहंदा छड्डो ये गल सारी, ये कहानी ठीक नहीं हैगी। इन्नी जिंदगी गालन तो बाद, इन्ना समा कर लाउण तो बाद भी अजे भी मैं पढ़ी जा रहा धार्मिक ग्रंथ, ते गल तां भी नहीं बननी, इन्ने साल होर लगणगे। उन्हें रख के पासे तुर पिया। वो जिहड़ा नौजवान बैठा सी उहदे कोल गया। उन्हें जदों आख्या, कहन लगा तू आख्या सी ना पुछी, पर फिर भी मैं पुछया। उन्हें आख्या रब ने की आख्या? वो कहंदा रब ने आख्या भी जिस बाग विच बैठा है उहदे जिन्ने दरख्त ने, दरख्तां दे जिन्ने पत्ते लगे ने, इन्ने साल होर लगणगे। और नौजवान खुशी नाल नच्चण लग गया। कहंदा बस इन्ने थोड़े साल? कहंदे रब नूं उस वेले मिल गया, उस वेले रब मिल गया उन्होंने। क्यों? अंदर चाह पैदा सी मिलाप दा। उन्हें आख्या बस इन्हें थोड़े जे समय, उन्होंने वो थोड़ा लग्या, पर जिन्हों थोड़ा आख्या उन्होंने बहुत सारा लग्या। क्योंकि उनके अंदर उड़ीक करन दी जिहड़ी है इच्छा शक्ति सी, वो खत्म हो चुकी सी। पर इस नौजवान के अंदर इस तरह से भी अगले पल ही जिवें रब ने मिल जाना है, तो रब मिल गया। महाराज कह रहे ने कि जदों वो प्यारा मिलन लगता है ना, तो हिरदे विच खेड़ा पैदा हो जाता है। साध कै संग आवे बस पंचा, जिहड़े पंज तंग करते सन, फिर ये पंज भी काबू विच आ जाते हैं। फिर इन्हां पंजां दे उत्ते मनुख दा अधिकार हो जाता है, इन्हां दा मालक बन जाता है। साध संग अमृत रस पुंचा, साध संगत कीतियां अमृत दी दात भाव नाम अमृत मिलता है, तो बंदा उन्होंने पींदा है, चखदा है। साध संग होए सब की रेन, फिर वो साध संगत करन वाला मनुख वो फिर सारियां दे चरनां दी धूड़ बन जाता है। धूड़ दा भाव इत्थे निमरता विच, हलीमी जीवन विच सबर संतोख आ जाता है। साध कै संग मनोहर बहन, उनकी बोली मिठी हो जाती है। क्योंकि रब की बोली मिठी है, साध जना की बोली मिठी है, प्यारी है। तो जिहड़ा नाम जपण वाला है या उन्हां दी संगत करन वाला है,
ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੋਲੀ ਮਿਠਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂੰ ਤਹਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਭਾਵੇ, ਬਸ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਰਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਫਿਰ ਮਾਇਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਰੱਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪਰਸੰਨ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਨਾਨਕ ਰੱਬ ਜਗਿਆਸੂ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਏ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮਾੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਿਓ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਫਲਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।